اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میں ویڈیو ہائیڈ پارک جو لندن میں ہے، جہاں ولیم نام کا کوئی کرسچن مسلمان ہوا۔ اب میرے کو ٹھیک سے نام بھی یاد نہیں ہے، کیونکہ 6-7 مہینے پہلے ویڈیو بناتا تھا۔ اب میں بنانا بند کر دیا، تو اس کا نام یاد نہیں ہے۔ بہرحال دوسرے مسلم بھی آتے ڈیبیٹ کے لیے ہمارے، اور ڈیبیٹ میں ایک ایسا چیلنج میں دے رہا ہوں کہ کوئی مسلمان آج تک نہیں بتا سکا، اور یہی درد میں اپنی زندگی میں لے کر کہاں مر جاتا ہوں بول کے میرے کو ڈر ہے، کیونکہ میری کشتی اب بھنور میں آ گئی، تھپیڑے کھا رہی، اور وہ ٹوٹ پھوٹ جائیں گی اس کی لکڑیاں، اور میں وہ باٹم میں چل جاؤں گا۔ ایک فرعون ہے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ عبرت کے لیے بتا رہا انسان کو کہ دیکھو خدائی کا دعویٰ کرنے والا دنیا میں پڑا ہوا ہے، اور اس کو قیامت تک رکھے گا اللہ تعالیٰ، تاکہ تم سمجھو اسلام کو، کیونکہ اس میں روح نہیں ہے فرعون کے باڈی میں، جبکہ سائنٹسٹ بھی ریسرچ کر لیے۔ اور یہ بات میں میرے ویڈیوز میں بتا چکا ہوں۔ میں چیٹ جی پی ٹی یا گروک سے جو لوگ علم حاصل کرنا چاہ رہے ان کو بھی نہیں معلوم جتنی باتیں میں بتایا ہوں میرے ویڈیوز میں۔ 1000 نشانیاں میرے پاس ہے، میں بتایا۔ اب یہ میرا غرور شاید اللہ تعالیٰ مجھ سے کام نہیں لینا چاہ رہا۔ اب یہ میرا غرور ہے، یہ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ اب میں ہائیڈ پارک کے مسلمانوں کو بھی یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں، اور یہاں ڈاکٹر سبیل احمد ہے جو ولیم کیمبل سے ڈیبیٹ کرانے کے لیے ذاکر نائک کو 2001 میں بلائے تھے، اور ولیم کیمبل کا منہ توڑ جواب دے کر ذاکر نائک لوٹ گئے۔ اس کے بعد میں ڈاکٹر سبیل احمد پہ بہت ہارڈ ٹائم پڑا، اور ان کو بدنام بھی کر دیا گیا، اور ان کا جو ریکارڈ نکالنے جاتا ہے یا کوئی ڈاکٹر سبیل احمد کون ہے معلوم کرنا چاہتا ہے تو ان کو بدنام کر دیا گیا۔ یہ تو یورپ کا ایک چال ہے۔ یورپ ایک ایسی جگہ ہے جہاں اسلام داخل نہیں ہونا بول کے وہ لوگوں نے فینسنگ کر لیا۔ وہ کیسا بارڈر بنایا ان لوگوں نے یورپ کو، اس وقت جب ٹیکنالوجی نہیں تھی۔ ٹیکنالوجی نہیں تھی تو یورپ کے اندر کیتھولزم ان کا سب سے بڑا جو ہے مذہب کا میجارٹی والا ہے پاپولیشن۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کیا گیا، قرآن کو بدنام کیا گیا، اور حدیثوں پہ چلنے نہیں دینے کے لیے جو ہے یورپ کے لوگوں کو پہلے سے ہوشیار کرنے کی کوشش کی گئی۔ کیتھولزم صحیح ہے، اسلام صحیح نہیں ہے۔ یہ پری پلاننگ ان کی جب سے 300 سال بعد سے کرسچینٹی شروع ہوئی عیسیٰ علیہ السلام کے، اور 100 سال تک بھی عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر ہی سمجھے لوگ، اور 100 سال کے بعد جب بک لکھی گئی تو اس کے اندر یہ بات بتانا چاہ رہے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایز اے پروفٹ صرف چلڈرن آف اسرائیل کو آئے، لیکن اس کو روپ دوسرا دے دیا گیا سینٹ پالس اور 40 لوگوں کا۔ بعد میں کیتھولزم بڑھ چڑھ کے جو ہے کمانڈنگ حاصل کر لی تھی، ان کا کمانڈ تھا، یہ قبضے کے مانند تھا یہ یورپ پر، امریکہ کینیڈا پر بھی۔ تو یہ لوگوں نے کیتھولزم کو خلا بنا دیا۔ اس میں عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹے سے نکال کر خدا بنا دی، اور جو 40 لوگ بائبل لکھے اس میں اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ کر دیے۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں اللہ تعالیٰ جو تورات دیا موسیٰ علیہ السلام کو، اور جو زبور دیا
दाऊद अलैहिस्सलाम को, उसके हिस्से ये लोगों ने ओल्ड टेस्टमेंट में रख दिए और पैगंबरों के नाम रखे और पैगंबरों के वाक़यात रखे, फिर न्यू टेस्टमेंट बना दिया और लोगों को ये बताया कि देखो ईसा अलैहिस्सलाम से पहले पूरे पैगंबर यही कैथोलिज्म पे चल रहे जैसा, जबकि इनका भांडा कब फूटा कि ईसा अलैहिस्सलाम जीसस बने क्रिश्चियनों के लिए और यहूदियों ने इनको नकार दिया, यानी इनको इनकार कर दिया, इनका ईसा अलैहिस्सलाम जीसस नहीं है करके। इनकी माँ को छिनाल कह दिया और ईसा अलैहिस्सलाम को हराम की औलाद कह दिया और ईसाईयत अलग हो गई, यहूदियत अलग हो गई। इसके बाद हुआ ये किस्सा और ईसाईयत के जीसस को क्रिश्चियनों ने खुदा बना दिया और वहाँ यहूदी अभी तक जीसस उनके यहूदी रिलीजन के लिए इंतजार कर रहे और काले कपड़े इसी वास्ते पहन रहे। लेकिन यहाँ क्रिश्चियनों ने यहूदियों को अपना बना लेकर ईसा अलैहिस्सलाम भी यहूदी थे बोल दिए, जबकि खुदा अगर होते तो यहूदी क्यों होंगे। यहाँ उनका जुमला लड़खड़ा गया, यहाँ पकड़े गए ये लोग कि ईसा अलैहिस्सलाम अगर से गॉड है तो यहूदी कैसा हो गए, जूइश क्यों हो गए। और जूइश कह रहे हैं कि हमने हराम की औलाद कह दिया मरियम के बेटे को, मरियम को छिनाल कह दिया। नौज़बिल्लाह, अस्तगफुरुल्लाह। अब ये जो बाइबल है उसकी कड़ी को हम मुसलमान नहीं पहचान सके और बार बार ये बाइबल में भी लिखा हुआ है, जो क्रिश्चियन बोलते बाइबल में लिखा हुआ है, वो 40 लोग पुरानी तारीखें अपने बाबो अजदा से सुन के बाइबल के अंदर हर कोई 10 एक नाम से एक नाम से 60 या 70 या 80 तक भी वो लोग बोलते कि 10-10 कॉपी के तौर पे उसको पूरे 70 बुक में या 60 बुक में कंप्लीट करके बाइबल बोल दिए। और वो 10 या 12 लोगों के ख्यालात थे, उनके बाप दादा से सुन के पैगंबरों के किस्से, इस वास्ते उनके पास पैगंबरों के किस्से है। और उनको ये नहीं मालूम कि इसका खुदा अल्लाह है, उसको वहाँ से नज़रअंदाज कराए। इसका खुदा अल्लाह है, ईसा अलैहिस्सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे बताए, उसको नज़रअंदाज कराए। जबकि यहूदी जो आज भी मुसलमान होते हैं वो बता रहे हैं कि भाई तौरात में भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है और बाइबल में भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, तो भी इनकार कराए। लेकिन ये कब का कहानी है, ये कंप्यूटर आने से पहले की। कंप्यूटर आने के बाद में सबके पास रास फाश हो गया और अल्लाह का दीन चमक गया, यूरोप में, अमेरिका, कनाडा में दाखिल हो गया और इनको अब बचाने के लिए इनके पास कोई भी तरीका नहीं है। अब इसमें मैं जो है हमारे डॉक्टर सबील अहमद से मिलना चाहता हूँ बोला, और मोहम्मद उस्मान फारूकी से मिलना चाहता हूँ, या दीन शोक जो करता है एडी उससे मिलना चाहता हूँ, या कोई और शब्बीर अली जो कनाडा में होते हैं, या फिर ये हाइड पार्क में जो मुसलमान डिबेट करते हैं। इनको ये एक ही बात बताना चाह रहा हूँ कि ये बात आज तक कोई नहीं बता सके, बड़े से बड़ा स्कॉलर भी, कि अल्लाह कह रहा है जब तुम मौत की सी नींद सोते हो, यानी तुम सोते वक्त तुम्हारी रूह निकाल देता अल्लाह ताला, और जब तुम जागने वाले होते हो वो फिर से रूह डाल देता। ये इतनी बड़ी बात अल्लाह को पहचानने के लिए अल्लाह दिया। जैसे अब मिसाल के तौर पे फिरौन का पुतला दुनिया में है इबरत के लिए, वो खुदाई का दावा किया था, इस वास्ते उसको पहचानने के लिए अल्लाह ताला ज़मीन पे छोड़ दिया और उसका इबरत वाला हशर हुआ, उसको जो है पहचानने के लिए अल्लाह ये बताया कि देखो इंसान हकीर है। दूसरा, फिरौन खारून धसे जा रहा, उन्हें पैसे का खुमार घुमंड था, मूसा अलैहिस्सलाम से बदतमीजी किया तो अल्लाह ताला उसको धसा दिया,
समंदर में, और वो धसरा क़यामत तक के धसा जाएगा। उसको कब निकाला जाएगा हमको नहीं मालूम, लेकिन अल्लाह बता रहा कि पैसे की गुरूर करने वाला फेल हो गया करके। इसी तरह अल्लाह ताला परिंदा आसमान पे उड़ता है, पर खोलता है और पर सुकेड़ लेता है। अल्लाह ताला कह रहा है इसको थामता कौन है परिंदे को? ये अल्लाह की निशानी पहचानने के लिए है। और फिर सूरह रहमान में एक तरफ खारा पानी है, एक तरफ मीठा पानी है, और दोनों साथ साथ चल रहे जैसा बताया, चल रहे जैसा। ये दो नहीं मिल सकते, ये खुदरत भी बताया। खारे पानी में ये ताकत नहीं है, मीठे पानी में ताकत नहीं है कि एक दूसरे से मिल जाए। हम हाँ मांगी क्या कुछ ऐसा कहते हैं अल्फाज, पता नहीं रही, मेरे को उर्दू भी याद नहीं रही पहले। बहरहाल मिल नहीं सकते। फिर वही सूरह फुरखान में अल्लाह ताला नीचे पानी मीठा है, ऊपर खारा है, और खारे पानी को नीचे जाने की ताकत नहीं है और मीठे पानी को ऊपर जाने की ताकत नहीं है। ये दो नहीं मिल सकते, इसकी खुदरत को भी रुका के बताया। और फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल के, जो आग इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नुकसान नहीं कर सकती, ये ताकत भी आग की फेल करके बताया। आपको जलाया नहीं गया, नमरूद नहीं जला सका। तो ये सारी बातें ऐसी निशानी है मैं जो दे रहा हूँ आपको। डॉक्टर शबील अहमद, आप मेरे फ़ोन पे बात करो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत कम वक्त है और मैं इंडिया में 15 महीने बर्बाद करके आया, 2 बार जाके आया। मेरे वीडियोस में है गवाह, मेरे वीडियो खुद। मैं 6 महीने 15 महीने पहले गया, तो वो 6 महीने में मैं कुछ काम नहीं कर सका। फिर बाद में 6 महीने फिर गया, फिर वो 6 महीने में कुछ काम नहीं कर सका। मेरा ये वीडियो को रोक दिया गया 3 महीने, और मैं एक बुक बनाने की बुक की शक्ल देने के लिए अब मैं बेताब हूँ और मेरे पास वक्त कम है। ये बात लफ्ज़ क्यों कह रहा हूँ कि यूसुफ हमारे रहमतुल्लाह अलैह थे, तबलीग जमात के। उन्होंने फ़ज़ाइल सदक़ात या फ़ज़ाइल आमाल लिखते वक्त उन्होंने बोले थे मेरे पास टाइम कम है, लेकिन वो कामयाब चले गए। और वो किताब आज कई लैंग्वेजेस में, यानी उर्दू का दौर ख़त्म हो गया इंडिया में, तो भी रोमन लैंग्वेज में पढ़ रहे, हिंदी में पढ़ रहे, तेलुगु में पढ़ रहे। मगर उनकी किताब हर मस्जिद में 2-4 लोग बैठ के सुन रहे, यानी उनका काम कामयाब हो गया। 70 साल से वो लोग तबलीग कर रहे, उसमें उनकी बात किताब में जो हदीसों को इकट्ठा किए, वो उनका पैगाम पहुंच गया लोगों तक। उनकी मेहनत काम आ गई, रायगानी की। अब मैं मेरे 1000 निशानियाँ हैं मेरे वीडियोस में, और मेरे पास वक्त कम है, और मैं इसको बुक बनाने की शक्ल में आप लोगों से मिलना चाह रहा हूँ। चाहे शायद फारूक हो, या एडी हो, या डॉक्टर शबील अहमद हो, या हाइड पार्क के पास के लंदन के कोई एक क्यों ना हो, मेरे को यूरोप में देना है। क्योंकि अब ये कैथोलिज्म को खुद ब खुद इंटरनेट ख़त्म कर दिया, और इंटरनेट सिर्फ कुरान में सूरह अल हदीद है, और ये इशारा भी कोई आज तक नहीं दिया। मैं 1000 निशानियाँ दे के हूँ मेरे वीडियोस में। बराए मेहरबानी आप में से कोई मुझसे मिले। मेरा फ़ोन नंबर ये है 646-702-3604। मैं न्यूयॉर्क में रहता हूँ, और मैं 8th एवेन्यू, 9th एवेन्यू और 10th एवेन्यू में एक चक्कर लगाता हूँ रोज़, और मैं सड़क पे अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ इंसानों को। पर्पस ऑफ लाइफ, इफ़ यू वांट टू बी नो, रीड कुरान कहता हूँ, और अल्लाह क्रिएट जीसस विद द फादर, जीसस ही इज़ लिसनिंग बताता हूँ। और अब नया शोशा दे दिया लोगों को, व्हेन यू स्लीप लाइक ए डेड हु वेक अप यू। इसके बाद लोग अगर से नहीं आते हैं ये और बात है, लेकिन जो लोग ढूंढ रहे, डेली 36 मिलियन लोग रिलीजन ढूंढते हैं, उन तक तो मेरी बात जाएगी अगर से मैं बुक बना के कैंडल पे या बार्न्स एंड नोबल्स पे या अमेज़न जैसे पब्लिशर्स जो भी होते हैं यूरोप में, उनमें डालना चाह रहा हूँ। और ये एक देरीना ख्वाब है मेरा। मैं मेरे ही वीडियोस से, मैं अपनी ही कोशिश से जो निकाला है निशानियाँ अल्लाह की, वो देने के लिए मैं बेताब हूँ। अगर कोई मेरे से कांटेक्ट करता है, ख़ास करके डॉक्टर शबील अहमद, आपका एड्रेस जो, मैं खुद आके मिलो बोलता मिलूँगा, या नहीं तो मैं अक्सर यहाँ
57 کے اوپر میکڈونلڈ ہے 8 ایونیو پر. وہاں روز جاتا ہوں. ڈیلی میری عادت ہے کافی پینے کی. اور میں زیادہ سے زیادہ دودھ لینے کے لیے یہاں پر ٹارگیٹ ہے یا پھر یہاں کا جو کیا کہتے ہیں فوڈ ٹاؤن ہے اس میں جاتا ہوں. بہرحال ایک باہر پھرتا ہوں. اگر کوئی میرے کو ملتا ہے تو میرے کو یہ بک بنانی ہے, اس پہ پیسہ میں خرچ کروں گا. بس میرے کو آپ لوگ اگر سیریس دعوت کا کام کرنا چاہ رہے ہیں تو اس سے بڑی نشانی آج تک کوئی مسلمان اسلام کے لیے نہیں بلایا. میں یہ بولنے کے لیے چیلنج دے رہا ہوں کہ اللہ نے جب سوتے وقت آپ کی روح نکال لیتا ہے اور اٹھنے سے پہلے روح ڈال دیتا ہے, اور 5 دفعہ آپ کے گھر کے اوپر موت آپ کا کھٹکھٹا مارتی ہے, ناک کرتی ہے. یہ ایسی نشانی دے رہا ہوں میں آپ کو جو آج تک کوئی نہیں بتایا. اب رہے گا سوال ہندو جو مسلمانوں کو ستا رہا انڈیا میں. آپ یہ دیکھو کیسا برداشت کر رہا مسلمان آج, کیوں اتنا جو ہے خون سفید ہوگا مسلمان کا. ایک آئی چھاوا نام کی مووی, وہ نیا وکی کوشل ہے اس میں, اور وہ 600 کروڑ بنا لی. اور اس میں یہ بتایا گیا کہ بابر ہو یا مغل کی کوئی طاقت نہیں تھی شیواجی کے سامنے جیسا بتا رہے. میں یہاں نہیں تھا, نہیں تو میں ویڈیو بنا کے بتاتا تھا. ارے بابر ہو یا مغل اکبر ہو یا کوئی کیوں نہ ہو مغل امپائروں میں بادشاہوں میں, ان کی حکومت افغانستان سے لے کے کشمیر سے کنیا کماری جو تم سمجھتے ہو, ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش اور افغانستان تک تھی طاقت ان کی. اور ان کا سکہ بولتا تھا اور وہ فتح حاصل کرتے تھے اور ان کی قوت بہت بڑی تھی. تم ایک معمولی مہاراشٹرا کے شیواجی سے کمپیئر کر کے ہندوؤں کو اکسا کے نفرت دلانا چاہتے ہو مسلمانوں سے. ایک دن آئے گا ہندو جاگے گا, کیونکہ کمپیوٹر آنے کے بعد, انٹرنیٹ آنے کے بعد ہندو جاگنے لگا. کئی ٹک ٹاک کے پر ہندو مسلمان ہو رہے سو بتا رہا. اور ایک دوسرا یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں نے کینڈل نام کی ایک مووی دیکھی, ہمارے تیلگو کی فلم ہے وہ. کینڈل بولے تو اس کا لیڈر کو بولتے ہیں. اس مووی میں دیکھا انہیں بول رہا کہ اگر سے خالی مسلمان پیشاب کرتا ہے ہندوستان کے نام پر تو اس کو جواب میں بول رہا اگر پورے ہندو مل کے پیشاب کرے تو پاکستان ڈوب جائے گا. ارے لعنتی ہندو تو سن, 3 کروڑ تھے صرف ہم آزادی سے پہلے, اور جب تم 36 کروڑ تھے. اب تو غور کر, 25 کروڑ بنگلہ دیش میں, 25 کروڑ پاکستان میں مسلمان ہیں اور 25 کروڑ ہندوستان میں مسلمان ہیں. 75 کروڑ ہم ہو گئے. 3 کروڑ کدھر, 75 کروڑ 78 سال میں. اور تو 36 کروڑ تھا جب. تو یہ بتا تیرے اندر جو اعلیٰ ذات کا ہندو ہے یا دھیر جو بیکورڈ کلاس کا ہے, اس کے علاوہ جو آج کرسچن کیا کرا, تمہارے اسکولز میں کرسچنز آ کے ہندو بچوں کو کرسچینٹی پڑھا رہے. جا کے چیک کر لو. میں زیادہ بات نہیں کرتا, لیکن میں یہ بتانا چاہوں مسلمان بزدل نہیں ہو سکتا, مسلمان کمزور نہیں ہو سکتا. فاروق عبداللہ, میں تم کو سلوٹ کرتا ہوں. تم نے اچھا کیا کہ موت ہے بتایا مودی کو اور امت شاہ کو. کان کھل گئے, ان کے ہوش اڑ گئے. میں دیکھا تمہارا پہلی بار جو ہے, میں 2 دن پہلے دیکھا تھا, پھر اب دیکھا تو تم نے اچھا بتایا کہ موت کیا ہے. مگر تم یہ غلط بات بول دیے کہ رام صرف انڈیا کے حد تک تھا, انہیں پوری دنیا نہیں پھرا. نہ اس کا چیلا ہنومان, پوری دنیا دیکھ سکتے ہو تم. 215 ممالک میں نہ رام ملے گا نہ ہنومان ملے گا. اللہ اکبر.